Hello students, welcome to my channel Advanced Studies Academy. Students, today we are going to study a new lesson of class 5th. The name of the lesson is The Frog and the Crow. So let's read the story. A frog lived in a pond. The frog was big. No other frog in the pond was as big as him. This made him proud. Most of the time in summer, he lived inside water, but most of the time in winter, he lived outside the water. In water, he felt sad for the fishes. They had to live always inside water, summer or winter. He felt proud as well. He can live both in water and on land. When on land, he felt sad for other animals. They could not live in water. This made him still more proud. He was better than both fishes in water and animals on land. He could both swim and walk. He could jump as well. He felt sad. Felt sad for animals that could only walk. What a sad thing! One could only walk and could not jump. He said to himself, life will be really boring to live only in water or on land, to walk or jump. Let's read once again. A frog lived a frog lived in a pond. The frog was big. No other frog in the pond was as big as him. This made him proud. Most of the time in summer, he lived inside water, but most of the time in winter, he lived outside the water. In water, he felt sad for the fishes. They had to live always inside water, summer or winter. He felt proud as well. He can live both in water and on land. When on land, he felt sad for other animals. They could not live in water. This made him still more proud. He was better than both fishes in water and animals on land. He could both swim and walk. He could jump as well. He felt sad for animals that could only walk. What a sad thing! One could only walk and could not jump. He said to himself, life will be really boring to live only in water or on land, to walk or jump. Students, ଆମେ ଦୁଇଥର ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିନେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝିନେବା। ତ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଫ୍ରଗ୍ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ପଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଏ ଫ୍ରଗ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ବେଙ୍ଗ ଲିଭ୍ଡ ମିନ୍ସ ବାସ କରୁଥିଲା, ରହୁଥିଲା। କ'ଣ? ଲିଭ୍ଡ ମାନେ ରହୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ମିନିଂ ଖାତା ବାହାର କରିକିରି ମିନିଂ ସବୁ ଲେଖି ପକାଇବେ। ଏ ଫ୍ରଗ୍ ଲିଭ୍ଡ ଅର୍ଥ ରହୁଥିଲା। କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? ଇନ୍ ଏ ପଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ପୋଖରୀ। ଫ୍ରଗ୍ଟି କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? ପୋଖରୀରେ ରହୁଥିଲା। ପୋଖରୀର ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଥିଲା। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଇନ୍ ଅଛି। କେଉଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲାଗିଛି? ପଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲାଗିଛି? ଇନ୍ ଏ। ତ ଏଠାରେ ପୋଖରୀର ପାଣି ଭିତରେ ସେ ରହିବ। ଏଣୁ ଇନ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲାଗିଛି। ଏ ଫ୍ରଗ୍ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ପଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଥିଲା। ଦି ଫ୍ରଗ୍ ୱାଜ୍ ବିଗ୍। ସେଇ ଫ୍ରଗ୍ର ସାଇଜ୍ କିପରି ଥିଲା? ବିଗ୍ ଥିଲା। ବିଗ୍ ଅର୍ଥ ବଡ଼। ସେ ଫ୍ରଗ୍ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ନୋ ଅଦର ଫ୍ରଗ୍ ଇନ୍ ଦ ପଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏଜ୍ ବିଗ୍ ଏଜ୍ ହିମ୍। ପଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଫ୍ରଗ୍ ମାନେ ତାପରି ବଡ଼ ନଥିଲେ। ଏଜ୍ ବିଗ୍ ଏଜ୍ मतलब एच बिग एच हिम अर्थात तापरी बड़ नथिले से माने। दिस मेड हिम प्राउड। एथि जो से समस्त बड़ थिला। एणु से
ଗର୍ବୀ ଥିଲା, ଏହା ତାକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତ କରାଉଥିଲା। ପ୍ରାଉଡ୍ ଅର୍ଥ ଗର୍ବ। ତ why was the frog proud? The frog was the biggest animal of the the frog was the biggest frog in the pond. Pond ର ସେ biggest frog ଥିଲା, so he was proud. Most of the time in summer he lived inside water. ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? Most of the time, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ। Most of the time means ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ। କେଉଁ ସମୟର? In summer, ସମର ଋତୁର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର। ସମର ଅର୍ଥ ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ he lived, ସେ ରହୁଥିଲା। କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? Inside water, inside ଅର୍ଥ ଭିତରେ। କେଉଁ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା? ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? Inside water, ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଥିଲା। But most of the time in winter, କିନ୍ତୁ winter ଅର୍ଥ ଶୀତ ଋତୁ। ଶୀତ ଋତୁର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? He lived outside the water, ସେ ପାଣିର ବାହାରେ ରହୁଥିଲା। In water he felt sad for the fishes. ପାଣିରେ ସେ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। Felt sad, felt ଅର୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, sad ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ। Felt sad, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ପାଣିରେ ସେ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। କାହିଁକି? They had to live always in water. ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ, always ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ, ପାଣି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କାହାକୁ? ଫିଶେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। In water he felt sad for the fishes, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିରେ ସେ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। କାହିଁକି? They had to live always inside water. Always ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ, always ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ। ସବୁବେଳେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ପାଣିରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉ କି ଶୀତ ହେଉ। ଇନ୍ ସମର୍ ଅର୍ ୱିଣ୍ଟର, ସମର ହେଉ ବା ୱିଣ୍ଟର ହେଉ, ମାଛମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କଲା। He felt proud as well. ଆଉ ସେ ମାଛମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ ଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ମୋର ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଋତୁରେ ପଣ୍ଡର ବାହାରେ ରହିପାରେ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ସମରରେ ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରେ। ଏଇସବୁ ଭାବି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। He can live both in water and on land. ସେ ପାଣିରେ ବି ରହିପାରେ ଆଉ ଜଳରେ ବି ରହିପାରେ। When on land he felt sad for the animals. ତ ପାଣିରେ ଯେପରି ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ସ୍ଥଳଭାଗରେ on land, land ଅର୍ଥ ସ୍ଥଳଭାଗ, ସ୍ଥଳଭାଗରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। କାହିଁକି? They could not live in water. ସେମାନେ ପାଣିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଏନିମଲ୍ସ ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗରମ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଏନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। This made him still more proud. ଏହା ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଉଡ୍ କରି ଦେଉଥିଲା। ମୋର ଅର୍ଥ ଅଧିକ। He was better than both fishes in water and animals on land. ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ ୱାଟରରେ ଥିବା ଫିଶେସ୍ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବେଟର ଅଟେ। ତାକୁ ବେଶୀ ସୁବିଧା ମିଳିଯାଇଛି। He could both swim and walk. ସେ ସ୍ୱିମ୍ କରିପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପହଁରି ପାରିବ। ସ୍ୱିମ୍ ଅର୍ଥ ପହଁରିବା। ସେ ପହଁରି ପାରିବ ଆଉ ୱାକ୍ କରିପାରିବ। ୱାକ୍ ଅର୍ଥ ଚାଲିବା। ସେ ଭୂଇଁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ଆଉ ପାଣିରେ ସେ ସ୍ୱିମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ।
ହି କୁଡ୍ ଜମ୍ପ ଏଜ୍ ୱେଲ୍, ସେ ଜମ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏତିକି ସୁବିଧା ଅନ୍ୟ ଏନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଉଡି ଅନୁଭବ କଲା। ହି ଫେଲ୍ଟ ସେଡ୍ ଫର୍ ଏନିମଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ଓନ୍ଲି ୱାକ୍, ଯେଉଁ ଏନିମଲ୍ସ ମାନେ କେବଳ ଚାଲିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କଲା। ହି ଫେଲ୍ଟ ସେଡ୍, ସେ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କଲା। ତାହେଲେ କେଉଁ ଏନିମଲ୍ସ ମାନେ ଚାଲିପାରିବେ? କାଉ ଭଳିଆ ଏନିମଲ୍ସ, କାଉ ହେଲେ ପିଜନ୍ ହେଲେ ଏମାନେ ଚାଲିପାରିବେ, ଏମାନେ ସୁଇମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଜମ୍ପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସେଡ୍ ଅନୁଭବ କଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଥିଙ୍ଗ? ୱାନ୍ କୁଡ୍ ଓନ୍ଲି ୱାକ୍ ଏଣ୍ଡ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଜମ୍ପ। ସେ କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। ୱାନ୍ କୁଡ୍ ଓନ୍ଲି ୱାକ୍ ଏଣ୍ଡ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଜମ୍ପ, ଜଣେ କେବଳ ଚାଲିପାରେ କିନ୍ତୁ ଡେଇଁପାରେ ନାହିଁ। ହି ସେଡ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ, ଯଦି ପାରାମାନେ ହେଉ ବା କାଉମାନେ ହେଉ ସେମାନେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେଇଁ କାହିଁକି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ କହିଲା। ଲାଇଫ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଏଲି ବୋରିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ୱାଟର ଅର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କେବଳ ଜଳରେ ବା କେବଳ ସ୍ଥଳରେ ରହିବା ଆଉ ଚାଲିପାରିବା ଆଉ କେବଳ ଜମ୍ପ କରିବା, କେବଳ ଚାଲିବା, ଏସବୁ କେତେ ବୋରିଂ କଥା ବୋଲି ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ କହିହେଲା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖିବା। Thus the frog spent most of his time thinking about himself, how only he can live both inside and outside water, both walk and jump. I am better than both fishes and animals, he said to himself again and again. When rain came, he said this louder and louder. Croak, croak, croak. Listen, you fools, you fishes, you can't live on land, but I can. Croak, croak, croak. You fools, you animals, you can't jump, but I can. Once again, students, please read with me. Thus the frog spent most of his time thinking about himself, how only he can live both inside and outside water, both walk and jump. I am better than both fishes and animals, he said to himself again and again. When rain came, he said this louder and louder. Croak, croak, croak. Listen, you fools, you fishes, you can't live on land, but I can. Croak, croak, croak. You fools, you animals, you can't jump, but I can. ଆମେ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିନେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଫ୍ରଗଟା କିପରି ଦୁଃଖୀ ଆଉ ଗର୍ବୀ ଅନୁଭବ କଲା। କାହା ପାଇଁ? ଜଳରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। Thus the frog spent most of his time thinking about himself. ଏହିପରି ଭାବରେ ଦଶ ଅର୍ଥ ଏହିପରି। ଦି ଫ୍ରଗ ସ୍ପେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ କଟାଇଲା। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ ମିନ୍ସ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ। ତ ଫ୍ରଗ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କେଉଁଥିରେ କଟାଇଲା? ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ସେ ନିଜେ କେତେ ଭଲ, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଠାରୁ କିପରି ଅଲଗା, ସେ ସବୁ ଭାବି ଭାବି ସେ ତାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟେଇଲା। ହାଉ ଓନ୍ଲି ହି କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ବୋଥ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟସାଇଡ୍ ୱାଟର, ବୋଥ୍ ୱାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଜମ୍ପ। ସେ କିପରି ଜଳରେ ଆଉ ସ୍ଥଳରେ ରହିପାରେ, ୱାକ୍ କରିପାରେ ଆଉ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରେ, ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ସେ ତାହାର ସମୟର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତେଇ ଦେଉଥିଲା। ଆଇ ଏମ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ବୋଥ୍ ଫିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନିମଲ୍ସ। ମୁଁ ମାଛମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହୁଥିବା ଏନିମଲ୍ସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଟର ଅଟେ। ହି ସେଡ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଅର୍ଥ ବାରମ୍ବାର। ସେ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର କହି ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। When rain came, he said this louder and louder. ତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ସେ ଏହାକୁ ଲାଉଡର ଅର୍ଥ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ,
ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କାହିଁକି ବେଶୀ କହିଲା, କାହିଁକି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସେ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହି କଥାକୁ ଲାଉଡର ଆଉ ଲାଉଡର କହି ବସୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ବେଙ୍ଗରଡ଼ି ସେତେ ଶୁଭେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବେଙ୍ଗରଡ଼ି ବେଶୀ ଶୁଭେ। କାହିଁକି? ବେଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସେ କିପରି ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା? କ୍ରକ୍ କ୍ରକ୍ କ୍ରକ୍। କ୍ରକ୍ ଅର୍ଥ ଏହା ବେଙ୍ଗରଡ଼ି। ବେଙ୍ଗର ରଡ଼ି କିପରି? ବେଙ୍ଗ କିପରି ରଡ଼େ? କିପରି ଶବ୍ଦ କରେ? କ୍ରକ୍ 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 କରେ। ତ ସେ କ୍ରକ୍ 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 କରି କହି ହେଉଥିଲା। କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଲିସେନ୍। ଲିସେନ୍ ଅର୍ଥ ଶୁଣ। ଲିସେନ୍ ଅର୍ଥ ଶୁଣ। କାହାକୁ କହୁଥିଲା? ୟୁ ଫୁଲ୍ସ। ଫୁଲ୍ସ ଅର୍ଥ ମୂର୍ଖ। FOOLS ଫୁଲ୍ସ ଅର୍ଥ ମୂର୍ଖ। ୟୁ ଫିସେସ୍ ସେ କାହାକୁ ଫୁଲ୍ ବୋଲି କହିଛି? କାହାକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିଛି? ଫିସେସ୍। ତୁମେ ଫିସେସ୍ ମାନେ ତୁମେ ମୂର୍ଖ ମାନେ ଶୁଣ ମୋ କଥା। କିଏ କହୁଛି? ଦି ଫ୍ରଗ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିକିଂ। ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍। ତମେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ପାଣିରେ ହିଁ ରହିବ। ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଯାଇପାରିବି। କ୍ରକ୍ କ୍ରକ୍ କ୍ରକ୍। ୟୁ ଫୁଲ୍ସ ୟୁ ଏନିମଲ୍ସ। ହେ ଏନିମଲ୍ସ ମାନେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନିଅ। ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଜମ୍ପ ତମେ ଡେଇଁପାରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଡେଇଁପାରେ। ଏଇସବୁ ସେଇ ବେଙ୍ଗ କହି ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଠଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କରିବା। ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି। ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଏହି ପାର୍ଟରେ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି? ଦି ଫିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଫ୍ରଗ୍। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦେୟାର ଆର୍ ଦି ଫିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଫ୍ରଗ୍ in this part of the story. ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା। There are the fishes FISHES and the big frog. In this part of the story. प्रथम क्वेश्चन होईगला, क्वेश्चन आंसर होईगला। सेकंड क्वेश्चन को देखिबा। व्हेयर डिड द फ्रॉग लिव? फ्रॉग टी केउठी रहउतला? केउठी रहउतला? गोटे पॉइंट रे रहउतला। द फ्रॉग was नहले lived. The frog lived in a pond. थर्ड क्वेश्चन, व्हेयर डिड इट लिव इन समर? समर रे फ्रॉग टी केउठारे रहउतला? तार आंसर हमें लिखिबा। इन समर द फ्रॉग was living नहले lived. The frog lived on land. समर रे फ्रॉग टी केउठी रहउतला? सॉरी समर रे से केउठी रहउतला? इन वाटर. lived in water. समर से वाटर रे रहउतला। Where did it live in winter? 4 नंबर क्वेश्चन हिला। Where did it live in winter? या को हमें लिखिबा। In winter it lived. winter रे केउठी रहउतला? On land. विंटर दिन पानी भल लगे नहीं, समस्तंकु लैंड पसंद। एणु फ्रॉगटी लैंड रे रहउतला। आउ समर दिन पानी भल लगे, एणु से पानी रे रहउतला। हाउ डिड ही फील इन वाटर? इन पानी रे से किपरि अनुभव करथला? इन वाटर
he felt sorry for the fishes. ପାଣିରେ ସେ ଫିସେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ସରି ବା ସେଡ୍ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିପାରିବେ ସେଡ୍ ଲେଖିଦେବେ। In water he felt sad for the fishes. Where was the frog proud? Frog କାହିଁକି ଗର୍ବୀ ଥିଲା? The frog was the biggest frog in the pond. ସେ ପଣ୍ଡର ସେ biggest frog ଥିଲା। So he was proud. ଏଇଟା ଲେଖିବା The frog was the biggest frog in the pond. ସେ ପଣ୍ଡର ସେ biggest frog ଥିଲା। So he was proud. So he was proud. P-R-O-U-D. What made him more proud? कौन ताकू बेसी प्राउड कर देला? He can live both on land and in water. This made him more proud. से उभୟରେ ରହିପାରେ ଏହା ତାକୁ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରେଇଲା। P-R-O-U-D proud. Next question. Why did he feel sad for animals? Animals ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କାହିଁକି କଲା? The animals cannot live in water. It made him to feel sad. Why did he feel sad for fishes? से फिशेस ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା? The fishes have to live in water even in winter. ୱିଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଫିଶେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସେ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କଲା। How did he spend most of his time? ସେ most of the time କ'ଣ ପାଇଁ ବିତାଏ? He spent S-P-E-N-T most of his time thinking about himself. Thinking about himself. ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ବିତେଇ ଦେଉଥିଲା। Next question. What did he say louder when rain came? ତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ସେ କ'ଣ କହିଲା? When rain came ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ he said louder ବା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ when rain came he said ସେ କୁ ଆମେ he said louder when rain came he said louder that the fishes are full they cannot jump. Next.
Who is I in the last paragraph? In the last paragraph, I means the frog. Do you like this type of behavior of the frog? यहाँ को आपण माने लिखिबे no I don't like this type of behavior of the frog. Now the frog is so proud and say croak 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 loudly. Will he continue like this? अर्थात वर्तमान से फ्रॉग टी बेसी गर्वी हो से क्रॉक 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 करुची यहाँ से कंटिन्यू करिबो यस से कंटिन्यू करिबो यस द फ्रॉग विल कंटिन्यू क्रॉक 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 स्टूडेंट्स आज पाठ को आपण माने सॉरी आज पाठ को आमे एठी रखिबे स्टूडेंट्स जदि वीडियोटी भल लागी मो चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करिवे जद्वारा नेक्स्ट वीडियो आपण मानक पई मु नेके आसीबी धन्यवाद।